Hi Subbarao. Hi everyone. Good morning to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today in this class, we are going to learn about the effect of gyroscopic couple on aeroplane and a model problem on the aeroplane example. So a problem has also been defined on the effect of gyroscopic couple on aeroplane, and this is my fifth class in the dynamics of machinery subject. Yesterday, in the yesterday's class, we have already seen about the starting of the gyroscopic couple effect on aeroplane. So when the engine or propeller, so front part of the aeroplane is known as the propeller, that is the fan. So fan కనిపిస్తుంది కదమ్మా మనకి, దా ఫ్యాన్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రొపెల్లర్ అనుకుంటున్నాం మనం. So that let the engine or propeller rotates in the clockwise direction when seeing from the
రేర్ ఎండ్ ఆర్ టెయిల్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటున్నాం, బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా రేర్ ఎండ్ అంటున్నాం, దాన్నే టెయిల్ ఎండ్ అంటున్నాం అనమాట. అండ్ ది ఏరోప్లేన్ టేక్స్ ఏ టర్న్ టు ది లెఫ్ట్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ అమ్మది. సో ఎప్పుడైతే ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ చేయాలనుకుంటున్నామో, లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది టర్న్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఆ ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది. టెయిల్ ఎండ్ నుంచి చూసినప్పుడు, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి చూసినప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది, లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతుంది. సో ఆ కండిషన్ లో మనకి ఏరోప్లేన్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి చూసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు ది నోటేషన్స్ ఆఫ్ ది గైరోస్కోపిక్ కపుల్, omega is the angular velocity of the engine which is defined in radians per second. So it is defined in the radians per second. And small m is the mass of the engine and propeller in kg. Next, small k is the radius of gyration in meters. So radius of gyration is taken as small k, and capital I is equal to mass moment of inertia of the engine and propeller. So that is taken as small m into k square, that is I is equal to mk square is the formula. So in the last problem, before problem, we had taken it as mr square by 2. సో ఇక్కడ వచ్చేసి mk స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నామమ్మా, ఎందుకంటే మనకి k వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ గా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి mk స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ v is equal to linear velocity, it is the small v. So small v is equal to linear velocity of the aeroplane in meters per second. So we have to convert it into meters per second. Then capital R is equal to radius of curvature in meters. And last one, omega p. Omega p ante angular precession of angular velocity of the precession. And omega is identified as angular velocity of the engine. Omega p is the angular velocity of the precession. So the formula for omega p is v by r, velocity by radius of curvature, that is linear velocity by radius of curvature. It is also taken as radians per second. It is also taken as radians per second. And the final formula for the gyroscopic couple acting on the aeroplane, that is gyroscopic couple acting on the aeroplane, we have to take it as capital C is equal to I into omega p. So we have taken it as C is equal to I into omega p. So this is the derived formula. So ఇదేనమ్మా మనకి ఫైనల్ ఫార్ములా. మనకి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో అందరూ కూడా ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి. C is equal to I into omega p is the derived formula for effect of gyroscopic couple on aeroplane. సో ఈ పిక్చర్ చూడండి అమ్మ అందరూ. సో ఏరోప్లేన్ ని టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ పిక్చర్ లో మనకి ఏరోప్లేన్ ని టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాం అమ్మా. సో ఇక్కడ పార్ట్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం మనకి. సో ఏరోప్లేన్ పార్ట్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు సేమ్ పార్ట్స్ లోనే ఇస్తారు మొత్తం కూడా. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తాన్ని కూడా నోస్ అంటున్నాం అమ్మా. సో ఏరోప్లేన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తాన్ని, అంటే ముందు భాగాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నోస్ అని పిలుస్తున్నాం మనం. సో బ్యాక్ సైడ్ మొత్తాన్ని కూడా టెయిల్ అని పిలుస్తాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి నోస్, సెకండ్ వన్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి టెయిల్. నెక్స్ట్ వింగ్స్ అనేవి మీకు తెలిసినది. సో నోస్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది ప్రొపెల్లర్, అంటే ఫ్యాన్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ ఫ్యాన్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రొపెల్లర్ అంటున్నాం అనమాట. సో ఫ్యాన్ ని ప్రొపెల్లర్ అంటున్నాం. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇచ్చారు. అంటే ఎప్పుడైతే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నామో మనం, మనకి ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుందా అనేది క్లియర్ గా కనపడుతుంది.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. సో మనకి ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటిది? సో అలా తీసుకుంటామమ్మా. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలోకి వస్తున్నాం, అంటే సెకండ్ పిక్చర్కి వస్తున్నాం చూడండి. ఫ్రంట్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే ఏరోప్లేన్ అనేది మనకి ల్యాండ్ అవుతుందో, ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం కూడా యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఉంటుందమ్మా మనకి. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఫ్లై అవుతుందో దాన్ని రియాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్. సో రెండు కలిపి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనుకుంటున్నాం మనం. సో ల్యాండింగ్ అప్పుడు వచ్చేసి యాక్టివ్ కపుల్, ఫ్లయింగ్ వచ్చేసరికి రియాక్టివ్ కపుల్, రెండింటిని కూడా గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అని అనుకుంటున్నాము. అర్థమైందమ్మా అందరికి? సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. సో ఏరోప్లేన్ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్, అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా నోస్ అంటున్నాను, బ్యాక్ సైడ్ మొత్తాన్ని కూడా టెయిల్ అంటున్నానమ్మా. సో బ్యాక్ సైడ్ ఎండ్ మొత్తాన్ని కూడా టెయిల్ ఎండ్ అంటున్నాను, ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తాన్ని కూడా నోస్ అంటున్నాను. సో ఫ్రంట్ లో ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని ప్రొపెల్లార్ అంటున్నాం అనమాట. సో దాన్ని ఇంజిన్ ఆర్ ప్రొపెల్లార్ అనుకుంటున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లెఫ్ట్ టర్న్ కానీ రైట్ టర్న్ కానీ తీసుకోవాలి. ఏందమ్మా? సో లెఫ్ట్ టర్న్ కానీ రైట్ టర్న్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్. సో లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటే కండిషన్స్ ఏంటి? సో జనరల్ గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ కపుల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదమ్మా. యాక్టివ్ కపుల్ ఒకటి, రియాక్టివ్ కపుల్ ఒకటి. సో యాక్టివ్ కపుల్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు దాని మొత్తాన్ని కూడా యాక్టివ్ కపుల్ అంటున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఏరోప్లేన్ అనేది ల్యాండ్ అవుతుందో అది మొత్తం కూడా మనకి యాక్టివ్ కపుల్. తర్వాత ఫ్లయింగ్ అప్పుడు, అంటే టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తాన్ని కూడా రియాక్టివ్ కపుల్ అనుకుంటున్నాం. సో రెండింటిని కలిపి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటున్నారమ్మా. సో రెండింటిని కలిపి మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ ఈ 2 పిక్చర్స్ అనేవి లాస్ట్ చూసాం కదమ్మా మనం. సో జనరల్ గా లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం మనం, గైరోస్కోపిక్ కపుల్ లో చూసాం. సో ఓఎక్స్ ని, అంటే ఓఎక్స్ యాక్సిస్ ని యాక్సిస్ ఆఫ్ స్పిన్ అనుకుంటున్నాం, ఓవై యాక్సిస్ ని యాక్సిస్ ఆఫ్ ప్రెసెషన్ అనుకుంటున్నాం, ఓజెడ్ యాక్సిస్ ని యాక్సిస్ ఆఫ్ యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ వీటిలోనే 3 ప్లేన్స్ ఉంటున్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఓఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉండేది, ఓఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉండేది ప్లేన్ ఆఫ్ కపుల్ అంటున్నాం, అంటే గైరోస్కోపిక్ కపుల్. నెక్స్ట్ ఓజెడ్ లో ఉండేది వచ్చేసి ప్లేన్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ అంటున్నాం. లాస్ట్ ఓవైకి వచ్చేసరికి ప్లేన్ ఆఫ్ ప్రెసెషన్ అనుకుంటున్నాడు. సో ఇట్లా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, 3 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనేవి ఉంటున్నాయమ్మా. ఎందుకంటే 3 యాక్సిస్, అంటే 3 డైమెన్షనల్ యాక్సిస్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 3 టైప్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనేవి మనకి డెరైవ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్లా మనకి వీటి కండిషన్స్ ని తీసుకోవచ్చు. సుధీర్, హలో, అటెండెన్స్ తీసుకోమ్మా సుధీర్. సరే. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసమ్మా కండిషన్స్ ఆఫ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటున్నారు. సో మీకు కానీ ఫస్ట్ యూనిట్ లో కానీ థియరీ క్వశ్చన్ కానీ అడగదలుచుకుంటే, సో థియరీ క్వశ్చన్ కానీ అడిగితేనమ్మా 7 మార్క్స్ కానీ 8 మార్క్స్ కానీ గ్యారంటీ క్వశ్చన్.
సో ఈ కండిషన్స్ రాయమంటారు ప్రతి దానికి కూడా. సో వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఫర్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఏరోప్లేన్ కానీ, లేకపోతే నేవల్ షిప్ కానీ, 2 వీలర్ కానీ, 4 వీలర్ కానీ. సో ఇలా థియరీ క్వశ్చన్ అడగాలంటే మాత్రం సేమ్ ఈ కండిషన్స్ అడుగుతారమ్మా. టోటల్ గా మీకు 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ గా మీకు 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి అమ్మా. ప్రతి దాంట్లో కూడా 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 కండిషన్స్ ని మీరు బట్టి పట్టడమే. కానీ మీకు కానీ ఈజీగా అర్థమైతే, అంటే ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతుందా రైట్ టర్న్ అవుతుందా ఇవి కరెక్ట్ గా తెలిస్తే మాత్రం ఆటోమేటిక్ గా మీరే రాసేసుకోవచ్చు జనరల్ గా. సో ఎందుకంటే క్లాక్ వైజ్ కి ఒకలాగా ఉంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కి దానికి రివర్స్ లో ఉంటది అనమాట. సో అలా చాలా ఈజీగా ఉంటది. సో ఇట్లా థియరీ క్వశ్చన్ అడిగితేనమ్మా ఈ డయాగ్రామ్ వేయాల్సి వచ్చింది. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ వేసి డ్రా చేసి ఈ కండిషన్స్ అనేవి రాయాలి 8 మార్క్స్ కి. ఆల్రెడీ చాలా సార్లు అడిగాడమ్మా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఎప్పుడైతే వాడు థియరీ దాంట్లో కండిషన్స్ అడిగాడు, సో వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ అని అడుగుతాడమ్మా. వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఆన్ ఏరోప్లేన్ అని అడుగుతాడు థియరీ క్వశ్చన్ గా. అడిగితే మాత్రం ఈ 6 కండిషన్స్ రాయాలమ్మా. 6 కండిషన్స్ రాసి డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఈ స్లైడ్ లో ఉన్న డయాగ్రామ్ వేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి ఇస్తారు వాళ్ళు. సో ఎక్కడా కూడా తగ్గించేది ఏమి ఉండదు దీంట్లో ప్రాబ్లమాటిక్ లో. సో ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో ఓకేనమ్మా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ. సో ఫస్ట్ ఏరోప్లేన్ అనేది ఇందాక లాస్ట్ కండిషన్ ఏందమ్మా, లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది అనుకున్నాం కదా. సో దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం, యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ లో ఉంది ఏరోప్లేన్ అనేది, ఓజెడ్ లో ఉంది అనుకున్నాం. అంటే యాక్సిస్ వచ్చేసి ఓజెడ్ లో ఉంది అనుకున్నాం. తర్వాత ప్రొపెల్లర్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుందమ్మా. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లైన్ లో చూడండి, ద యాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఆన్ ది ఏరోప్లేన్ ఇన్ ద యాక్సిస్ ఓజెడ్ విల్ బి ఆన్ క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ కండిషన్ లో ఉంది, అంటే క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి, ద రియాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ద రియాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ప్రొపెల్లర్ అనేది తిరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ కండిషన్ లో. అండ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కపుల్ ఈస్ therefore to raise the nose and dip the tail of the aeroplane. సో కండిషన్ అనేది ఇదమ్మా. ఎక్కడైతే మనకి పింక్ కలర్ లో కనపడుతుందో మీకు, ఆ పింక్ కలర్ అనేది కండిషన్ మనకి. సో ఫైనల్ గా అప్టైన్ అయిన కండిషన్. సో ఎలా ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది. తర్వాత ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటది. సో అట్లాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుందో దానికి కండిషన్ వచ్చేసి, అంటే ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కపుల్ ఈస్ టు రైజ్ ది నోస్ అండ్ డిప్ ది టెయిల్. సో ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ కి వెళ్తున్నాం చూడండి. సో వెన్ ది ఏరోప్లేన్ టేక్స్ ఏ రైట్ టర్న్, సో ఇందాక వచ్చేసి ఫస్ట్ కండిషన్ లో లెఫ్ట్ టర్న్ అనుకున్నామమ్మా, సేమ్ దాంట్లో మనకి రైట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. అంటే సేమ్ కండిషన్స్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది ప్రొపెల్లర్ అనేది, కానీ ఇప్పుడు రైట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది అంతే. సో రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కానీ ప్రొపెల్లర్ తిరిగితే ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఈస్ ఇందాక దానికి ఆపోజిట్, సేమ్ డిప్ ద నోస్ అండ్ రైజ్ ది టైల్. సో ఇందాక వచ్చేసి రైజ్ ది నోస్ డిప్ ది టైల్ అనుకున్నాం, దానికి ఆపోజిట్ అనమాట. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టర్న్ నుంచి రైట్ టర్న్ కు మారుతుంది కాబట్టి మనం దానికి ఆపోజిట్ గా కండిషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. సో డిప్ ద నోస్ అండ్ రైజ్ ది టైల్. థర్డ్ కండిషన్ కి వెళ్దాం. సో థర్డ్ కండిషన్ వచ్చేసి వెన్ ది ఇంజిన్ ఆర్ ప్రొపెల్లర్ రొటేట్స్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెన్ వ్యూయింగ్ ఫ్రమ్ ది టైల్ ఎండ్. సో టైల్ ఎండ్ నుంచి చూసుకుంటున్నప్పుడు, అంటే ఇందాక వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో తీసుకున్నామమ్మా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి టైల్ ఎండ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుందంట. ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ విల్ బి డిప్ ద నోస్ అండ్ రైజ్ ది టైల్. సో డిప్ ద నోస్ అండ్ రైజ్ ది టైల్. సో ఈ కండిషన్ వస్తుంది. సో అట్లా
నెక్స్ట్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాం కదమ్మా, మళ్ళీ ఎమ్మటనే రైట్ టర్న్. మళ్ళీ when the aeroplane takes a right turn under similar conditions, the effect of reactive gyroscopic couple will be ఇందాక ఆపోజిట్. సో ఇందాక డిప్ ది నోస్ వచ్చింది కాబట్టి రైజ్ ది నోస్ వచ్చింది. రైజ్ ది నోస్ అండ్ డిప్ ది టెయిల్. సో ఇందానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ మనకి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కండిషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కి వచ్చింది. సో ఇందాక కండిషన్స్ రెండు కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ కి వస్తుందమ్మా. సో వెన్ ది ఇంజిన్ ఆర్ ప్రొపెల్లర్ రొటేట్స్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ టేక్స్ ఏ లెఫ్ట్ టర్న్. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాం ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు అమ్మా. ఇందాక టైల్ ఎండ్ లో చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూస్తున్నాను. అండ్ టేక్స్ ఏ left turn, then effect of gyroscopic couple will be raise the nose and dip the nose. So raise the tail and dip the nose of the aeroplane. So ఇది కండిషన్. అది వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతూ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంటే, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతూ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంటే కండిషన్ వచ్చేసి రైజ్ ది టైల్, డిప్ ది నోస్. ఇంకా లాస్ట్ సిక్స్త్ కండిషన్ ఉందమ్మా. సిక్స్త్ కండిషన్ లో వచ్చేసరికి రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాను. రైట్ టర్న్ తీసుకుంటా సేమ్ కండిషన్స్ అంటే క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది ప్రొపెల్లర్ అనేది. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ విల్ బి రైజ్ ది నోస్ అండ్ డిప్ ది టెయిల్. సో రైజ్ ది నోస్, డిప్ ది టెయిల్. సో ఇవమ్మా 6 కండిషన్స్. సో ఈ 6 కండిషన్స్ లో కూడా మీకు ఏరోప్లేన్ యొక్క డైరెక్షన్స్ ని చూపిస్తుంది. అంటే సో లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో అదే లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగినప్పుడు ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ లో తిరిగితే ఎలా ఉంటుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరిగితే ఎలా ఉంటుంది. అది కూడా ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, టెయిల్ ఎండ్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ 6 కండిషన్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఈ 6 కండిషన్స్ కూడా మీరు బట్టి పెట్టడమే. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది మనకి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. సో థియరీలో ఇలాగే రాయాలి మీరు. సో డిప్ ది నోస్, రైజ్ ది టెయిల్, అంతేగాని ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి లోయర్ అట్లా రాయకూడదు. సో డిప్ ది నోస్, రైజ్ ది టెయిల్, ఆర్ రైజ్ ది నోస్, డిప్ ది టెయిల్. సో when viewing from the rear end or back end, which the propeller is in the anti-clockwise direction or clockwise direction. సో ఇట్లా మనకి డిజైన్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకోవాల్సిందే, సొంతంగా రాయకూడదు. సో ఇవి 6 కండిషన్స్ అమ్మా. 6 పాయింట్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా మీకు. సో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఈ 6 కండిషన్స్ తో పాటు డయాగ్రామ్ అనేది గీయాల్సి వచ్చింది మీరు. డయాగ్రామ్ అనేది కంపల్సరీగా గీయాలమ్మా. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. సో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు. సో ఇవి కండిషన్స్. నెక్స్ట్ ఏరోప్లేన్ మోడల్ మీద మనకి ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం అనేది ఒకటి డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం ఏది, సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడమ్మా. సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అమ్మా. లాస్ట్ 2 times అడిగాడు, 2 years లో 2 times అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. సేమ్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్. An aeroplane makes a complete half circle of 50 meters radius towards left. When flying at 200 km/h, the rotary engine and the propeller of the plane has a mass of 400 kg and the radius of gyration of 0.3 meters. The engine rotates at 2400 rpm clockwise when viewed from the rear end. Find the gyroscopic couple on the aircraft and states its effect on it. సో క్వశ్చన్ ఇదమ్మా మనకి. సో క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఏం అడిగాడు. సో గివెన్ డేటాలో చూసుకుంటే an aeroplane makes a complete half circle of 50 meters radius అన్నాడమ్మా. సో కంప్లీట్ హాఫ్ సర్కిల్ అన్నప్పుడు ఆ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కిందకు వచ్చింది. క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది
50 మీటర్స్ ఇచ్చారమ్మా. క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది 50 మీటర్స్ ఇచ్చారు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మీటర్స్ అని రాసుకోండి. దెన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతుంది మనకి. ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. వెన్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ 200 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో స్పీడ్ ఇచ్చాడమ్మా, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో వెలాసిటీ వచ్చేసి 200 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక కండిషన్ చెప్పదలుచుకున్నాను. సో మనకి క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడు కూడా 2 స్పీడ్స్ ఇస్తారమ్మా. ఒకటి వచ్చేసి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఇస్తారు, ఇంకోటి వచ్చేసి ఆర్పిఎం లో ఇస్తారు. ఆర్పిఎం లో ఉండే స్పీడ్ ని క్యాపిటల్ ఎన్ గా తీసుకుంటాం. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉన్నదాన్ని వెలాసిటీగా తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో వెలాసిటీలో ఉన్నదాన్ని స్మాల్ వి తోటి ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం. 200 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో దాన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి 55.6 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, ద రోటరీ ఇంజిన్ అండ్ ది ప్రొపెల్లర్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ హ్యాస్ ఏ మాస్ ఆఫ్ 400 kg. సో మాస్ ఇచ్చారమ్మా, మాస్ వచ్చేసి 400 kg ఇచ్చేసారు. అండ్ నెక్స్ట్, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ 0.3 మీటర్స్. సో రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అంటే మనకి కేనేగా, స్మాల్ కే. సో దాన్ని 0.3 గా తీసుకుంటున్నాను. ద ఇంజిన్ రొటేట్స్ ఎట్ 2400 RPM క్లాక్ వైజ్. సో ఇంజిన్ అనేది మనకి 2400 RPM తో తిరుగుతుంది అన్నాడు. అంటే క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2400 RPM తీసుకుంటున్నాం. క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుందంట. సో మనకు ఆ ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. వెన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ది రేర్ ఎండ్. రేర్ ఎండ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్, టెయిల్ ఎండ్ నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రం క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారంటే మనకి ఫైండ్ ది గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఆన్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ ది స్టేట్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్. సో మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ కండిషన్ అది. సెకండ్ది వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ రాయాలమ్మా. ఇందా చూసాం కదా 6 కండిషన్స్. ఆ 6 కండిషన్స్ లో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏ కండిషన్ లో ఉందో చూసుకొని రాయాలి. అంటే లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుందా, రైట్ టర్న్ తిరుగుతుందా. సో లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుంది అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకి లెఫ్ట్ టర్న్. లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుంది కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుందా ప్రొపెల్లర్ అనేది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంది అనుకున్నాం. సో క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచా, టెయిల్ ఎండ్ నుంచి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టెయిల్ ఎండ్ నుంచి, అంటే రేర్ ఎండ్ అంటే టెయిల్ ఎండ్ అమ్మ. సో అట్లా ఈ 3 కండిషన్స్ కి మ్యాచ్ అయ్యే కండిషన్ కింద రాయాలి. సో దానికి 1 మార్క్ ఇస్తారమ్మా మనకి. సో ఆ కండిషన్ రాసినందుకు మనకి 1 to 2 మార్క్స్ ఇస్తారు మనకి. సో 2 మార్క్స్ వరకు ఇస్తారు కండిషన్ రాసినందుకు. సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటా రాసేసుకున్నామమ్మా. సో క్యాపిటల్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చారు 50 మీటర్స్. తర్వాత వెలాసిటీ, లీనియర్ వెలాసిటీ వచ్చేసి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఇచ్చాడు. మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఎంతమందికి తెలుసమ్మా కన్వర్షన్? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్స్ పర్ అవర్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసా? నో సార్. తెలుసమ్మా? నో సార్, నో సార్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి, కన్వర్షన్ చెప్తున్నాను చూడండి. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే కిలోమీటర్ కి ఎన్ని మీటర్స్ ఉంటాయమ్మా? 1000 మీటర్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. సో కిలోమీటర్ కి 1000 మీటర్స్ ఉంటాయమ్మా. నెక్స్ట్, అవర్ కి ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి. అవర్ కి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా సెకండ్స్? 3600. అర్థమైందమ్మా? సో కిలోమీటర్కి వచ్చేసి మీటర్స్ వచ్చేసి 1000 మీటర్స్, అవర్ కి సెకండ్స్ వచ్చేసి 3600. సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 200. 200 ఇంటూ కిలోమీటర్ కి ఎన్ని మీటర్స్? 1000. సో 200 ఇంటూ 1000 డివైడెడ్ బై అవర్స్ కి వచ్చేసరికి
3600. సో 3600 వేస్తే సరిపోద్ది. ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడమ్మా. 200 ఇంటూ కిలోమీటర్కి ఎన్ని మీటర్స్? 1000. 1000 డివైడెడ్ బై 3600. 3600. వేస్తేనమ్మా మనకి వాల్యూ కరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చూసుకోండి మీరు ఇంటి దగ్గర. సో 200 ఇంటూ 1000 బై 3600 55.555 వస్తుంది. దాన్ని 55.6 కింద తీసుకున్నారు అంతే. అర్థమైందమ్మా అందరికి? సో ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోనే తీసుకోవాలి కన్వర్షన్. ఎందుకంటే మిగతా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, గైరేషన్ ఇవన్నీ కూడా మీటర్స్ లోనే ఉన్నాయి చూడండి. అందుకని చెప్పి ఇది కూడా మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోనే తీసుకోవాలి మనం. సో నెక్స్ట్ మాస్ ఇచ్చారమ్మా, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇచ్చారు. తర్వాత స్పీడ్ అనేది 2400 RPM ఇచ్చారు. దాన్ని ఒమేగాలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒమేగా ఫార్ములా తెలుసుగా మీకు, 2πn/60. సో n వాల్యూ వచ్చేసి 2400. మనకి డైరెక్ట్ గా 2πn/60 వేస్తున్నాను. టోటల్ గా రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో 251 వచ్చిందమ్మా. సో ఇక్కడ వరకు గివెన్ డేటా మనకి. సో ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కనుక్కోవాలి. సో I = mk² తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ k ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే వాడు క్వశ్చన్ లో రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి mk² అని తీసుకుంటున్నాను నేను. సో I = mk². సో మాస్ ఇచ్చారు, స్మాల్ m ఇచ్చారు, తర్వాత k రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ కూడా ఇచ్చారు. సో రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానమ్మా. సో మాస్ ని డైరెక్ట్ గానే తీసుకుంటున్నాను. 400 ఇంటూ k వచ్చేసి 0.3 హోల్ స్క్వేర్. టోటల్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇనర్షియా వచ్చేసి 36 kg/m² వస్తుందమ్మా. 36 kg/m² వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా అయిపోగానే మనకి ఫార్ములాలో ఏముందమ్మా, ఒమేగా ఉంది. సో ఒమేగా అనేది ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాము, ఇక్కడ గివెన్ డేటాలోనే క్యాల్కులేట్ చేసాము. ఇంకా మిగిలిపోయింది మనకి ఒమేగా p, అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ ది ప్రెసెషన్ కనుక్కోవాలి. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ ది ప్రెసెషన్ కనుక్కోవాలి. దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి v/r. సో ఒమేగా p = v/r అనే దాంట్లో తీసుకుంటున్నాను నేను. సో v వచ్చేసి వెలాసిటీ, r వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో v వచ్చేసి వెలాసిటీ, r వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అమ్మా. సో రెండు వాల్యూస్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో v వచ్చేసి 55.6 వచ్చిందమ్మా. సో మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోనే తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో అందుకని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో వాల్యూనే తీసుకుంటున్నాను. 55.6 వచ్చింది. తర్వాత క్యాపిటల్ R వచ్చేసి 50 మీటర్స్ అంటే 50. టోటల్ గా వేస్తే 1.11 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. సో దీంతో మనకి నోటేషన్స్ అన్ని వచ్చినట్టే. సో I వచ్చింది, ఒమేగా వచ్చింది, ఒమేగా p వచ్చింది. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ అమ్మా. వి నో దట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ C = I × ఒమేగా × ఒమేగా p. సో I × ఒమేగా × ఒమేగా p క్యాల్కులేట్ చేస్తే సో I వచ్చేసి 36 kg/m² వచ్చింది. ఒమేగా వచ్చేసి 251.4. నెక్స్ట్ ఒమేగా p వచ్చేసి 1.11. సో టోటల్ గా వేస్తే 10,046 న్యూటన్ మీటర్ వచ్చిందమ్మా. సో 10,046 న్యూటన్ మీటర్ వచ్చింది. సో దాన్ని కిలో న్యూటన్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 10.04. సో 10.04 కిలో న్యూటన్ మీటర్. సో అది ఆన్సర్, మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఇంకోటి కూడా అడిగాడమ్మా, స్టేట్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్ అన్నాడు. సో ఎఫెక్ట్ కూడా రాయాలన్నాడు. సో అక్కడ ఇచ్చింది ఏంది మనకి, ఏరోప్లేన్ అనేది లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుంది, తర్వాత క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. ప్రొపెల్లర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది ఎప్పుడు రేర్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు.
ఇక్కడ కండిషన్స్ లో చూస్తే సో క్లాక్ వైజ్, తర్వాత లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుందమ్మా. రైజ్ ది నోస్, లిఫ్ట్ ది నోస్ అండ్ డిప్ ది టైల్. దాన్ని ఇక్కడ లిఫ్ట్ ది నోస్ అప్వర్డ్స్ అని రాశారు అండ్ డిప్ ది టైల్. డిప్ ది టైల్ అంటే టైల్ డౌన్వర్డ్స్ అని. సో మీరు ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే సేమ్ అదే కండిషన్ కూడా రాయొచ్చమ్మా, ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకి. సేమ్ అదే కండిషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 5th కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, when the engine or propeller rotates in clockwise direction when viewed from the left turn. సో లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతుంది, లిఫ్ట్ ది నోస్ అండ్ డిప్ ది టైల్. సో ఇలా కండిషన్స్ అనేవి మనం రాసుకోవాలమ్మా. సో కండిషన్స్ అనేవి ఇలా తీసుకోవాలి. సో ఇది ప్రాబ్లమ్. సో ఒకే ఒక్క ప్రాబ్లం ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా మనకి ఏరోప్లేన్ మీద. సో అది డిఫైన్డ్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ 2-3 టైమ్స్ ఇచ్చారమ్మ. సేమ్ క్వశ్చన్ 2-3 టైమ్స్ ఇచ్చారు వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీ డేటా. సో డేటా కూడా ఏం చేంజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మ ఇంటి దగ్గర. ఈ కండిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు, లేకపోతే ఇబ్బంది అయిపోద్దమ్మా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి అందరూ అన్మ్యూట్ అవ్వండి. చెప్పండి సార్. ఒకసారి అందరూ అన్మ్యూట్ అవ్వండి అమ్మా. సో క్లాస్ కి 10 మెంబర్స్ 11 మెంబర్స్ కంటే రావట్లేదమ్మా. మరి ఏంది అది ప్రాబ్లం ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడతారు చెప్తున్నానమ్మా. ఎందుకంటే మీకు ఈ సెమ్ లో ఉన్న టఫ్ సబ్జెక్ట్ డామి. సో రోజు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ నే తీసుకెళ్తున్నాను నేను. సో చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు కూడా క్లాసులకు రాకపోతే తర్వాత ఇబ్బంది పడతారమ్మా, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. టెక్స్ట్ బుక్లు ఏం అర్థం కాదు మీకు. మరి చాలా తక్కువ వస్తున్నారు అటెండెన్స్ కూడా. లాస్ట్ 5 days నుంచి చూస్తున్నాను, చాలా తక్కువ వస్తున్నారు. మరి ఎందుకు వస్తున్నారో మీకే తెలియాలి. అది సిఆర్ వచ్చాడు అసలు మహేష్? రాలేదు సార్. లేదు లేదు సార్, వాడు రాలా. అమర్నాథ్